السلام عليكم ورحمة الله. الآن مع السلسلة رقم 2 الخاصة بالمراجعة لامتحان الموحد المحلي. L'exercice 1 sur le théorème de Thalès et l'exercice 2 sur le théorème de Pythagore, puis la trigonométrie ou bien les rapports trigonométriques. On commence par l'exercice 1. On considère la figure ci-contre telle que EG est égal 10, EF est égal 8, FG est égal 12, EM est égal 6 et la droite MN parallèle à la droite FG. Premièrement, calculer les distances MN et EN. Pour calculer les distances, on va utiliser le théorème de Thalès direct. تكون la question là بشكل calculer la distance MN et EN. وهنا الشرط الأساسي هو يكونوا دو droites parallèles, دو droites séquentes et دو droites parallèles. هادو هما الشروط الأساسية ديال لو théorème de Thalès. On utilise le théorème de Thalès dans le triangle EFG. وهنا دائما قبل ما نحط ليغاليتي ديال Thalès ضروري كنحط لي دوني اللي عندي، وهادي دائما كنقولها ونعاودها. ضروري كنحدد لو تريونغل اللي خدام عليه وكنحط لي دوني اللي عندي في هاد لو تريونغل. اذا ما يمكنش نجي نكتب ديك ليغاليتي دو Thalès ديريكتومون، ضروري كنحط دوك لي دوني اللي عندي في لو تريونغل عاد كنخدم. exercice numéro 1. La question numéro 1, c'est calculer la distance MN et la distance EN. Donc, on حط les données اللي عندي. On travaille sur le triangle EFG. Dans le triangle EFG, on a, premièrement, on a M appartient au segment EF. M appartient au segment EF. N appartient au segment EG. Et MN parallèle à FG. ضروري كنحط هاد لي دوني من بعد هاد كنحط دونك d'après le théorème de Thalès direct. يعني كنحط هاد لي دوني اللي عندي عاد كنقول d'après le théorème de Thalès direct. Donc d'après le théorème de Thalès direct, دابا غنحط ليغاليتي دو Thalès. إذا غنخدم هنا بلو بوان 1. D'après le théorème de Thalès direct, on a EM sur EF est égal EN sur EG. وهنا دائما كما كنقول لكم فاش كنحط هاد ليغاليتي الاولى ما باقيش نشوف لا فيغور. من هنايا غنكمل MN sur FG directement. MN sur FG. علاش كنقول لكم هاد القضيه؟ حيت كاينين شي واحد كيكملوا من لا فيغور ويقدر يقلبهم يدير ليها FG sur MN وهذا خطأ. دونك دابا غنعوض بلي دوني اللي عندي. EM est égal 6, donc 6 sur EF c'est 8
est égal EN, هي اللي مطلوب نحسبها، إذا نكتب EN sur EG 10 est égal MN تاهي مطلوب نحسبها MN sur FG 12. هنا عاوتاني واحد الخطأ اللي كنلاحظو بزاف، كيكتب هادشي كامل صحيح، فاش غيجي يحسب EN غيجي يدير إيكال هنايا ويبقى يحسب، نو هادشي ممقبولش. غنرجع للسطر ونحدد اشنو غنحسب، يعني خصنا نتعلمو التنظيم ديال الجواب ديالنا. بخوميغمون غنحسب EN، غنجي للسطر بلون مغاير كالكول دو EN. اشنا هي ليغاليتي اللي غنستعمل باش نحسب EN؟ on a 6 sur 8 est égal EN sur 10. هاد l'égalité هي اللي غنستعمل. Donc EN est égal 6 fois 10 divisé par 8. Alors EN est égal 60 divisé par 8. C'est 7,5 est égal 7,5. Puis, deuxièmement, calcul de MN. Calcul de MN. Pour calculer MN, on va utiliser l'égalité 6 sur 8 est égal MN sur 12. On a 6 sur 8 est égal MN sur 12. أنا ممكن نستعمل 7,5 sur 10 est égal MN sur 12، ولكن هنا دائما كنقول لكم من الأحسن نبقى نستعمل دائما المعطيات الأصلية. علاش؟ حيت هنا إلا غلطت في هاد EN، مثلا حسبت EN لقيتها غلط ومشيت استعملتها باش نحسب MN، يعني غلطت فيهم بجوج، يعني مشاو ليا بجوج، حيت هنايا كل مسافة على النقطة ديالها. دونك MN est égal 6 fois 12 divisé par 8. 6 fois 12 divisé par 8, c'est 9. Alors, MN est égal 9. هنا سالينا la question numéro 1. سالينا هنا la question numéro 1. On passe aux questions numéro 2. La question soit K, un point de FG, de segment FG, tel que FK est égal 3. Montrez que la droite MK parallèle à EG. Deuxième question. Montrer que MK parallèle à EG. La même chose. كنحط les données اللي عندي.
وهنا أول حاجة كنرد البال لي دغوات اللي غنبين أنهم باراليل. MK, on va montrer que MK parallèle à EG. هنا attention. هنا أهم حاجة في لا réciproque دي تيوريم دو تاليس هما دوك لي رابور اللي غنحسب. ما خصنيش نختار لي رابور غلط. يعني هادو هما لي دغوات اللي غنبين أنهما باراليل. إذا غنخدم بهاد لو بوان اف. علاش؟ حيت هي اللي كاينة قدامهم ما يدخلاش في هاد لي دغوات. هاد لي دغوات اللي غنبين انهم باراليل دائما كنقول لكم كنشوفوا كنحدد لي دغوات اللي غنبين انهم باراليل كنخدم يا اما بداك لو بوان اللي فوق منهم او تحت منهم او في الجنب. المهم كيكون قدامهم دائما قدام دوك لي دغوات باراليل اللي غنبين انهم باراليل. دونك دون لو تريانgle سي لو ميم تريانgle. دون لو تريانgle او بيان هنا ممكن نبدا ب اف او جي. علاش؟ باش نعرف بلي هي اللي غنخدم بها. دون لو تريانgle FEG, on a M appartient au segment EF, M appartient au segment EF et K appartient au segment FG. K appartient au segment FG. Et les rapports d'abord moi FM sur FE, FM sur FE est égal. Puis, deuxième rapport, c'est FK sur FG. هاد لي رابور اللي غنحسب وغنقارنهم نشوفهم واش ايكو بعدا. اف ام سي كومبيان؟ بالنسبه ل اف ام هنا ما عطيناش لينا ديريكتومون ولكن هما عطينا او اف. شحال هي او اف؟ او اف هي 8 وعطينا او ام. او ام سي 6 دونك اف ام غتساوي 8 موان 6 سور FE هي EF. Donc sur 8 est égal 2 sur 8 est égal 1 sur 4 après simplification. FK هنا هي 3 sur FG. FG c'est 12 est égal 3 sur 12 après simplification c'est 1 sur 4. Donc on remarque que les deux rapports sont égaux. Donc FM sur FE est égal FK sur FG. هنا باقي ما ساليت. الأغلبية كيجي يقول في واحد الفراز الوغ لي دغوات سون باراليل. شكون اللي قال لنا لي دغوات سون باراليل؟ تاليس. الوغ ولكن قبل ما نقول ان لي دغوات باراليل كنشوف واحد الحاجه مهمه هنا اللي هو l'alignement et l'ordre des points. Regardez l'alignement et l'ordre des points. Et puisque les points F, M, E et les points F, K, G sont alignés et dans le même ordre, alors d'après la réciproque du théorème de Thalès, MK parallèle à EG. Et puisque les points F, M, E et F, K, G sont alignés dans le même ordre. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès,
Après la réciproque du théorème. La réciproque du théorème de Thalès. MK parallèle à MK parallèle à EG. On essaie l'exercice 1. On passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, EFG est un triangle rectangle en E, tel que EG est égal à 2 cm, EF est égal à racine 5 cm. Calculer la distance FG, puis calculer cosinus EFG, sinus EFG et tangente EFG. هنا دائما فاش كنشوف triangle rectangle وكيطلب مني نحسب une distance, donc on va utiliser le théorème de Pythagore direct. Exercice numéro 2. La question numéro 1. عندي لو تريونغل هنا مرسوم. الا ما كانش عندي لو تريونغل مرسوم وما مطلوبش مني انا نرسمو، غنرسم داك لو تريونغل واخا بيدي بلا ادوات هندسيه، غير في ورقه ديال الوسخ عندي باش كنحدد الزاويه القائمه. اهم حاجه هنا هي الزاويه القائمه لونغل دغوا. اما لي بوتونيس فاش نقلب مثلا ندير الجي الفوق و اف لتحت او العكس، هذا ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو لونغل دغوا. لونغل دغوا الزاويه القائمه. لي بوتونيس راه ما كيهمش، بحال درت الجي هنا بحال درت اف لتحت ما عندناش مشكل. Dans la question, on a calculé. Question 1A, c'est calculer la distance FG. نفس الشيء كيما درنا في طاليس، ضروري كنحدد لي زون اللي عندي في التريونغل عاد كنجاوب. يعني ما كنجيش ديريكتومون نكتب ليغاليتي دو بيثاغور ديريكتومون. دونك هنايا في التيورème de Pythagore on a le triangle EFG et rectangle en E. Donc, d'après le théorème de Pythagore direct, donc d'après le théorème de Pythagore direct, on a FG au carré, l'hypoténuse toujours au carré, on a ضروري au carré. إلا ما ديرش au carré هادشي كامل راه خطأ. FG au carré est égal EF au carré plus EG au carré. هنا إلا كنت غنحسب ليبوتونيس غنكمل بهاد لا صوم ديريكتومون، غنكمل الحساب. كنت غنحسب شي ديال آخر من غير ليبوتونيس، أنا كندير ليبوتونيس أو كاري موان داك الضلع اللي عندي أو كاري. غنشوفو هادي في لا كيستيون 2. دونك اف جي أو كاري est égal EF c'est combien? EF c'est racine 5 au carré plus EG c'est 2 au carré. Donc FG au carré est égal 5 plus 4. Donc FG au carré est égal 9. On va dire l'équation de deuxième degré. X au carré est égal 9. Elle dit admis deux solutions. Une solution positive et une solution négative. Voilà on parle d'une distance. Alors la distance est toujours positive. Donc si je dis une condition là, puisque FG
supérieure strictement à 0. المسافة دائما موجبة. Alors, هنا اف جي ماشي غندير بويسك 9 supérieur à 0. الأغلبية كيكتب puisque 9 supérieur à 0. Non. Puisque la distance fg supérieure à 0, alors la distance fg au carré est égale racine carrée 9 est égale 3 cm. Voilà, maintenant c'est la question numéro 1. Question numéro 2. هنايا أسهل حاجة هو نحسب لي rapports trigonométriques d'un angle. Question B. La question c'est calculer cosinus EFG. إذا غنمشي نحدد ديك l'angle نرسمو مثلا داك التريونغل هنا. Le triangle EFG. Rectangle en E. دابا حنا بغينا les rapports trigonométriques ديال l'angle EFG. ها هي l'angle EFG. إذا كنحدد دوك لي كوتي. هذا كوتي adjacent. هنا l'hypoténuse هنا côté opposé. وهنا attention فاش كتغير لونغل راه كيتغير الكوتي adjacent مع l'opposé. l'hypoténuse راه واحد كاين ولكن فاش كنغير السميه ديال لونغل كيتغير عاوتاني l'adjacent مع l'opposé. Donc on commence par cosinus EFG. Cosinus l'angle EFG est égal la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Donc c'est EF sur FG est égal, EF c'est combien? C'est racine 5, racine carrée de 5, sur FG 3. Sinus EFG est égal la longueur des côtés opposés sur la longueur de l'hypoténuse. C'est EG sur FG est égal. EG c'est combien? C'est 2 sur 3. 2 sur 3. Puis la tangente de l'angle EFG est égale, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Donc c'est EG sur EF est égal, EG c'est 2 sur EF racine carrée de 5 est égal 2 racine 5 sur 5. On a salué la question P. On passe à la question numéro 2. Question numéro 2. MNP est un triangle rectangle en M tel que MN est égal à 2 cm et NP est égal à 2 racine 5 cm. Calculez la distance MP. Question B. Calculez cosinus MPN, sinus MPN, tangente MPN, puis déduire cosinus MNP, sinus MNP et tangente MNP. Donc, dans la question 1, on va utiliser le théorème de Pythagore direct. Et là, attention, on va نحسب l'hypoténuse. Donc, on commence. On a le triangle
MNP est rectangle en M. Donc, d'après le théorème de Pythagore direct, donc, d'après le théorème de Pythagore direct, on a l'hypoténuse, c'est NP. NP au carré est égal MN au carré plus MP au carré. شنو هو l'inconnu عندنا هو MP. Donc MP au carré est égal NP au carré moins MN au carré. Donc MP au carré est égal, NP c'est combien? C'est 2 racines carré 5 au carré, moins MN, moins 2 au carré. Donc MP au carré est égal 4 fois 2 racines 5 au carré, c'est 4 fois 5, c'est égal à 20. 2 au carré, c'est 4. Donc MP au carré est égal 16. Les mêmes conditions, puisque la distance MP est toujours supérieure à 0, puisque MP supérieur strictement à 0, alors MP est égal racine carrée 16 est égal 4 cm. Puis la question numéro 2, calculer cosinus et sinus et tangente l'angle MPN. La question P. On trace le triangle. Oui, on a le triangle MNP, rectangle en N. MNP. عاوتاني نحدد l'angle الأولى عندنا MPN. دابا غنخدمو على l'angle MPN. L'adjacent هو MP, l'opposé c'est MN et l'hypoténuse c'est NP. Cosinus MPN est égal, côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est MP sur NP est égal MP c'est 4 sur NP 2 racine 5 est égal, on va simplifier par 2, il reste 2 au numérateur, donc est égal 2 racine 5 sur 5. Là, on va éliminer le radical dans le dénominateur, ou bien on va rendre rationnel le dénominateur. On va multiplier par racine 5. كنختزل جوج مع جوج، حيت هنا 4 هي جوج في جوج، كتختزل جوج مع جوج، وغنضرب في راسين 5 باش نحيد داك الراسين كاري من الدينوميناتور. Sinus MPN est égal, sur le côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé c'est MN sur l'hypoténuse NP est égal MN 2 sur
NP de racine carrée 5. On va simplifier par 2. Il reste 1 sur racine 5. Il y a racine 5 sur 5. Tangente MPN est égal côté opposé sur l'adjacent. C'est MN sur MP est égal MN c'est 2. 2 sur 4 est égal 1 sur 2 après simplification. Puis déduire cosinus MNP, sinus MNP et tangente MNP. Est-ce que nous connaissons les deux angles MPN et MNP sont deux angles complémentaires. هذه فيها 90 يعني هذه إلا جمعتهم يعطيني 90. يعني les deux angles MPN et MNP sont complémentaires. يعني الكوسينيس ديال الأولى غيساوي السينيس ديال الثانية والعكس السينيس ديال الأولى غيساوي الكوسينيس ديال الثانية. On a les deux angles MPN et MNP sont complémentaires. Donc cosinus MPN est égal sinus MNP est égal combien? لقينا في cosinus ديال MPN voilà 2 racine 5 sur 5. 2 racine 5 sur 5. Sinus MPN est égal cosinus MNP. لقينا في sinus ديال MPN racine 5 sur 5 est égal racine 5 sur 5. Tangente MPN est égal ou bien un axe tangente MNP est égal 1 sur tangente MPN est égal 1 sur 1 sur 2 est égal 2. C'est l'inverse. Tangente MNP est égal à l'inverse de tangente MPN. Maintenant, c'est l'exercice. On passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3. Premièrement, soit ABC un triangle tel que AB est égal de racine 5, AC est égal à 6, BC est égal à 4. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Deuxièmement, calculer les cosinus ACB, sinus ACB et tangente ACB. On commence par la question numéro 1. Pour montrer que le triangle ABC est rectangle, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Dans le triangle, ABC, on a la réciproque de Pythagore. كناخد كل ضلع نحسب له كاري ديالو.
on a AB au carré par exemple est égal 2 racine 5 au carré est égal 4 fois 5 est égal à 20. BC au carré est égal 4 au carré est égal 16. AC au carré est égal 6 au carré est égal 36. On remarque que 20 plus 16 est égal 36. On remarque que 20 plus 16 est égal 36. Donc, AB au carré plus AC au carré est égal, ou bien, pardon, AB au carré plus BC au carré est égal AC au carré. Alors, d'après la réciproque des théorèmes de Pythagore, le triangle ABC est rectangle, وباش نعرف le point ou bien l'angle droit هي اللي كتعاود هنا في هاد لا somme ou bien هي اللي ما كايناش هنايا بين هاد الجوج يعني rectangle en P. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle ABC est rectangle en B. Rectangle en B. Puis, deuxième question. Calculer cosinus ACB, sinus ACB et tangente ACB. Deuxièmement, نحسب cosinus sinus et tangente. أولا خصني نرسم le triangle. ضروري نرسم le triangle باش نشوف l'angle plus باش نحدد les côtés. Rectangle en B, BAC. On veut calculer cosinus ACB. Donc cet angle. Maintenant on va le côté adjacent. On voit BC. Côté opposé c'est AB. L'hypoténuse c'est AC. Donc cosinus l'angle ACB est égal côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est BC sur AC est égal. BC c'est combien? C'est 4 sur AC 6. Donc est égal 2 sur 3. Sinus ACB est égal côté opposé sur l'hypoténuse. C'est AB ou bien BA sur AC est égal AB c'est 2 racine 5 sur 6 est égal racine 5 sur 3. Après simplification par 2. Tangente ACB tangente ACB est égal, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est AB sur BC. AB c'est combien? 2 racine 5 sur BC sur 4. Donc, on va simplifier par 2. Elle reste racine 5 sur 2. Maintenant, c'est un exercice numéro 3. Elle reste le dernier exercice. C'est l'exercice numéro 4.
وهاد الاكزرسيس راه ساهل ولكن الاغلبيه ديال لي زيليف مكيقدروش يجاوبوا عليه. انا كنستعمل دو غولاسيون تريغونوميتريك سولمون اللي هما cosinus au carré x plus sinus au carré x est égal à 1. C'est la première relation. Deuxième relation, c'est tangente x est égal sinus x sur cos x. Exercice numéro 4. Soit x la mesure d'un angle aigu tel que cosinus x est égal à 1 sur 2. Calculer sinus x et tangente x. Donc pour calculer sinus x, on a أول حاجة نحسبها هي sinus x. حيت إلا لقيت sinus x la tangente غيكون ساهل. On sait que cosinus x au carré plus sinus au carré x est égal à 1. شنو هو لونكوني عندي هنا هو sinus. دونك هادي راه كنخدم بها comme équation. إذا sinus غنخليه هنا. Donc sinus au carré x est égal à 1 moins cos carré x. Donc sinus carré x est égal à 1 moins... On remplace cosinus par sa valeur. C'est 1 sur 2. On a attention, maintenant au carré. Donc sinus au carré x est égal à 1 moins 1 sur 4. Donc sinus carré x est égal. Maintenant, on va réduire en dénominateur. Il y a 4 sur 4 moins 1 sur 4. Donc sinus carré x est égal 3 sur 4. On a dit sinus carré x est égal 3 sur 4. On a me sinus carré. On a sinus. Puisque sinus x toujours compris entre 0 et 1. On a parce qu'on a les angles aigus. أما في السنوات المقبلة راه غتشوفوا حاجة أخرى. Alors, sinus x est égal racine carrée 3 sur 4 est égal racine 3 sur 2. Alors, sinus x est égal racine carrée 3 sur 2. Elle reste le calcul de tangente. Calcul de tangente x. On sait que tangente x est égale sinus x sur cosinus x. Donc, tangente x est égale sinus x. لقينا فيه racine 3 sur 2 sur cosinus c'est 1 sur 2. On simplifie par 2. On simplifie par 2. Elle reste tangente x est égal racine 3. هنا سالينا la série numéro 2. بقى لينا واحد la série numéro 3. من بعد ان شاء الله غنقادو واحد الفيديو اخر.